अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू व जन्नतुल हलाल व दोज़खुल हराम। की हाल है मेरी जान? हाँ जी, उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। तुसी देख रहे हो ऐसा मत पंजाबी। हाँ जी, आखिरी अशरा चल रहा है तो मैं क्या भी जिन्ना नेक बंदा हो सकता उन्ना होना चाहिए। हाँ, की पता लगता बई बाद चो की हिसाब किताब रहिंदा की नहीं रहिंदा। मेरा मतलब है कि जिंदगी का की पता लगता यार, अगला रमज़ान लब्भे ना लब्भे। हाँ जी, तो आखिरी अशरा जरा ना वो तुसी कह लो कि बख्शिश का अशरा। हाँ जी, रहमत का अशरा और लैलतुल कदर जी है ना वो है। तो मैं हुण तय कर लिया कि बई आखिरी अशरे दे ना बड़ा महज़ब तरीके नाल गलबात करांगे। हाँ, कोई गल मंदा नहीं कड्ढना ये, कोई जरा इधर उधर हिसाब नहीं लाना, कोई एवं निकल जाए तो चलो भुल चुल माफ़ हो जाती है। हाँ, भुल चुक, हाँ, क्योंकि पुरानी आदत पै गई ना वो हुण हटदी हटेगी। तो खैर एनी वे तो अपना इबादत करो जनाब, खूब दिल लगा के। हाँ जी, तो दुआ करो अपने आस्ते भी, मेरे आस्ते भी, तो मुर्शिद इमरान अहमद खान नियाजी आस्ते भी। हाँ जी, तो अपना बाजवे आस्ते भी दुआ करते हो। हाँ जी, हुण तुसीं कहोगे भी बाजवे जैसा बेगैरत बेशरम लानती किरदार जरा वे ए नॉर्मल चीज़ है। हाँ, लानत मलामत है क्योंकि उन्हें काम ही ऐसे किए कौम के नाल। तो हुण तुसीं कहो यार उस बेगैरत बेशरम लानती किरदार वास्ते जरा वो काहते दुआ करिए देखो इस करके कि जिद्दां तुहानूं पता कि ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ ਸਿਆਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਜਵੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, तो देखो इन्नी आसानी ना नहीं। हाँ, इन्नी मैं कहना वा कि अल्लाह ने जिंदगी देवे और ये देखे अपना ट्रायल हुंदा, देखे अपने आप में जेल च जांदा, देखे एदा जेड़ा ना एहतसाब हुंदा है, वो सारे देखन इस बेगैरत बेशरम ने की कीता तो ईजी हो जाएगा, वो वास्ते निकल जाएगा। लेकिन आ के इहदी जेड़ी बेगैरती बेशरमी जेड़ी है ना, जेड़ी इन्हें कौम ने कीती वो यहाँ होनी चाहिए, ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ सज़ा मिलनी चाहिए है बेगैरत बेशरम लानती किरदार ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਉੱਦਾਂ किन्ने दिन की सज़ा अज तक ना मुशर्रफ ने मिली। सारिया सज़ावां जिहड़ियां ने ये रब ने रब ही दे, साढ़े को तो नहीं दी जाती। आ भी गल ठीक है वैसे। हाँ कि बई अपना कौन करेगा, लेकिन होएगा। हाँ, ये गल नहीं इत्थे नहीं अगले जान तो होएगा। खैर इत्थे हो जाता इन्हों का बगैरतां बेशरमां का। तो वो सुनिया जा रहा कि बस हम जो ना वो खबर आई के आई है तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह उन्होंने हयाती देवे तो ताकि वो जोड़ा गंद उन्हें मारिया, जोड़े जराइम उन्हें किए ने वो सज़ा इत्थे भी भुगत सके। हाँ जी, तो बाकी जोड़ा ना अज अदालती कार्रवाई हुई है जनाब, तुहानूं पता लग्या कि अदालत दे विच जोड़ा वो अपना पेश होए ने बड़े बड़े वकला। एतजाज़ एहसन साहब जोड़े ने यार इस उम्र दे विच 80 साल दे ने, 80 साल बजुर्ग ने, उन्होंने हत्थ कंबदे ने बेचारियां दे, बड़ी मुश्किल चलते हैं, हर 4 घंटे बाद एक गोली खाते हैं। हाँ जी, तो वो देखो किस तरह चल के अदालत गए इन्ना सीनियर जिन्हें के बेड़ा चुकिया। वो तुहानूं याद है जो काना दजाल जिहड़ा सीगा बेगैरत बेशरम लानती किरदार जिहड़ा सीगा। हाँ, छोटे मोटे चीज़ां चलदा रहिंदा वा, कोई ऐसी गल नहीं। तुसीं कहो यार हुण जी जिहड़ा विलग शुरू कीता वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू ते हुण तूं लानत बनाना शुरू करती। रखी मैं आप कैसे नहीं, छोटी मैं बड़ा काम नहीं करना कोई। हाँ, तो जरूरी है ना, क्योंकि बगैरती बेशर्मी वो जो काना दजाल सीगा वो अपना इफ्तिखार चौधरी रियासत हो की माँ के जैसी, तो वो होएगा पता नहीं कि चाचे भूए जैसा बगैरत बेशरम। वो हूँ जनाब उन्होंने पूरी लीड की एक तहरीक। अज जिन्हें जज बैठे ने ये सारे इन्होंने पिछे पिछे होंगे सीगे। एतजाज़ एहसन साहब इन्ने सीनियर वकील हैं जी, तो यकीन करो कि इन्ना सीनियर वकील वैसे ही अदालत में चला जाए ना तो अदालत वैसे ही उठ के खड़ी हो जाती है कि यार इतना साढ़े वास्ते तो बड़ी सादत की गल है कि इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा वकील जरा जिन्हें अदलिया तहरीक चलाई सारा वो साढ़े सामने आ गए। लेकिन यह बेशरम बगैरत जो डोगर है, हरामजादा खंजीर का बच्चा माजरत आदत तो ये है। हाँ, तो वो है जो मेरा मतलब है कि ऐता कराना। हाँ ठीक है, आ जो डोगर बैठा उत्ते लानती किरदार, यदि शक्ल देखो तुम यकीन करो लानत बरस रही है, ये मूँह से भी लानत बरस रही है, यदि पैदाइश से भी लानत बरस रही है। हाँ, इन्हू जम्मण वालियां ते भी लानत बरस रही है। ये बगैरत बेशरम आप तो लानत खांदा ही है ना, अपने जम्मण वाले ने भी वो लानत पवांदा बगैरत लानती किरदार।
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋ ਕਿ ਬਈ ਅਦਾਲਤ ਕੇ ਲਈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਡੋਗਰ ਵਰਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਡੋਗਰ ਵਰਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਦਲਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਥੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਨਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਗੈਰਤ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੱਜ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੋਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਤਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਤਰੀਕ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਤਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਕਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਕਲਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਬੈਠਾ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਕਰਨਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸੂਅਰ ਨੇ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਲੀਮਾ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਓ ਹੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੀਬ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੋਸਾ, ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਖੋਸਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦਾ ਖੋਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਡੱਡੂ ਦਾ ਖੋਸਾ, ਕਿ ਉਹ ਡੱਡੂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਘਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਈਦ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਯਾਨ ਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਅਸਲ ਗੇਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਨਾਬ, GHQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਰਨੈਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਨਾਏ ਹਰਮਸ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਇਰਾਨੀ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਜਨਾਬ, ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਬਰ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ UAE ਨੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ, ਆਹ
ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਲਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹਰਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਵਾਕਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲੀਜ਼ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਜਦ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਕਲਮ ਖੁਦ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਜੱਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਪੇਟਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਪੱਟੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਲਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਜਬ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਲਾਕ ਤਲੂਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਤਲੂਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਇਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਖੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾ नहीं की झगड़े ने की नहीं यार। जब 3 साल पहले शुरू किया था तो ये टका टक लोगों ने सब्सक्राइब किया, लोगों ने प्यार दिया, और आज 3 साल पूरे हो गए, मैं सुबह देख रहा हूँ 11,000 बंदा सब्सक्राइब कर गया। ਉਹ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਬਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਚਾਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਈ ਆ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ, ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਲਿਆ ਕੇ ਨਚਾ ਦੇਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈਂ ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਜੋ ਗੰਦ ਔਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਿਖੇਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤੀ ਔਰ ਬਗੈਰਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਨੇ ਅਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ।
ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਜਬ ਭੱਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਰਜਬ ਭੱਟ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਰੁਕਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤਲਾਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਇਹਨੇ ਤਲਾਕਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਓਏ ਭਈਆ ਨਿਕਾਹ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਆਪ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਹ ਬਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਬੜੀ ਗੇਮ, ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਐਵੇਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰੀਏ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਈ ਰੱਖੋ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਮੌਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੱਡੂ ਫਸਾਓ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਛਬਾਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਗੇ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਵੇਂ ਦੇ ਦੇ ਜਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਹਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ।